Question number 21. If A is the predecessor number of B, then the value of A minus B and B minus A is. So, what is given here? A is the predecessor number of B. That means A equal to B minus 1. Predecessor means before number only, na? Then the value of A minus B equal to question mark and B minus A equal to question mark. This is the short form of the question. Now solution. A equal to B minus 1. To get A minus B, we send the B to this side. So here plus B, then send to this side, it become minus B. So here minus 1 only. So A minus B equal to minus 1. Then to get B minus A, we will send A to this side and minus 1 send to this side. Then plus A, come to this side, it become B minus A is equal to minus 1 become plus 1. So answer is minus 1 and plus 1. That is option A. Next, 22nd question. Joseph got 8 marks less than Amit in an examination, while Kumar got 12 marks more than Amit. If their total marks are 205, then marks of Joseph is. ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో జోసెఫ్ గాట్ 8 మార్క్స్ లెస్ దాన్ అమిత్. జోసెఫ్కి అమిత్ కన్నా 8 మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి అంటే జోసెఫ్ ఈక్వల్ టు అమిత్ మైనస్ 8. వైల్ కుమార్ గాట్ 12 మార్క్స్ మోర్ దాన్ అమిత్. కుమార్కి అమిత్ కన్నా 12 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. అయితే their total marks, that means Joseph, Amit and Kumar, total marks equal to 205. Then the marks of Joseph equal to question mark. So మనకి ఎవరి మార్క్స్ అయితే కనుక్కోమన్నాడో కన్వర్ట్ ఇంటూ దట్ నంబర్. సో జోసెఫ్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి అందరినీ కూడా మనం జోసెఫ్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. నౌ ఫర్ సొల్యూషన్ we need Joseph value. So Amit equal to, from this Amit equal to minus 8 send to this side, it become Joseph plus 8. Next Kumar equal to, in the place of Amit put J plus 8. J plus 8 plus 12, that equal to J plus 20. J plus 20. Now, Joseph, Amit means J plus 8 and Kumar J plus 20, total 205. Now, so 15 minus 8, 7, 9 minus 2, 7, 1. Then J equal to 177 by 3. 3 5s are 15. 17 minus 15, 2 remainder. Bring down 7, 27, 3 9s are. So 59. Joseph marks are 59. Okay, next third question. There are 128 boxes, each containing 36 toffees. If 4 toffees left in a box, then the number of boxes in which the same number of toffees can be put is. What is the meaning of this question? So when 36 toffees put in each box, it becomes 128 boxes made. In case, in place of 36, we put 4 less toffees. That means 32 only keeping. Then how many boxes will form? So, short form of the question, 36 toffees
in each box, number of boxes equal to 128 boxes. When less 4 toffees, 32 toffees keep, then how many boxes will made? So total toffees equal to 36 into number of boxes. ఒక బాక్స్ లో 36 ఉన్నాయంటే టోటల్ 128 బాక్స్ లో ఎన్ని టాఫీస్ ఉంటాయి? 128 into 36. It is equal to 32 into number of boxes మనకి తెలియదు, కానీ టోటల్ టాఫీస్ ఏ టాఫీస్ ని మనం ఇక్కడ 32 గా చేస్తున్నాం కాబట్టి టోటల్ టాఫీస్ ఆర్ బోత్ సైడ్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ రావాలి అంటే క్యాన్సిలేషన్ 16 2s 16 8 2 1s 2 4. క్వశ్చన్ మార్క్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్. నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఈక్వల్ టు 36 into 4. 4 6 are 24. 4 3 are 12 plus 2 14. That is 144. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? ఒక బాక్స్ లో 36 టాఫీస్ పెడితే 128 బాక్సెస్ ఫామ్ అయినాయి అక్కడ ఉన్న టాఫీస్ ని. అలా కాకుండా ఒక 4 లెస్ పెట్టాము ఒక్కొక్క బాక్స్ లో, అంటే 32నే పెట్టినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అవి ఎన్ని అన్నాడు అంటే టోటల్ టాఫీస్ ని మనము ఒక్కొక్క బాక్స్ లో 32 పెడుతూ షఫిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 32 into క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ 24th క్వశ్చన్. The sum of two numbers is 3,45,678. If a number is 16,016 greater than another number, then the greater number is. So ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది గ్రేటర్ నంబర్. సో షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఉన్నది 2 numbers, ఒకటి గ్రేటర్ నంబర్, రెండోది ఆటోమేటిక్ గా స్మాలర్ నంబర్. ఈ రెండింటి సమ్ వచ్చేసి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? 3,45,678. అయితే మనకి ఇంకో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ 16,016 గ్రేటర్ దాన్ అనదర్ నంబర్. గ్రేటర్ నెంబర్ మాత్రమే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది, స్మాలర్ నెంబర్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉందంట? 16,016 ఎక్కువ ఉంది. అయితే మన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? గ్రేటర్ నంబర్ ఎంత అన్నాడు. అర్థమైంది కదా? ఈ క్వశ్చన్ ని ఇలా షార్ట్ ఫామ్ లో రాయాలి. మీరు నోట్బుక్ లో రాసేటప్పుడు యూజ్ ఓన్లీ షార్ట్ ఫామ్. సో ఓకే, గ్రేటర్ నంబర్ అడిగాడు కాబట్టి గ్రేటర్ నంబర్, స్మాలర్ నంబర్ ని నేను గ్రేటర్ నంబర్ గా రాసుకుంటాను. ఎలా? స్మాలర్ నంబర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ 16,016 ని ఇటువైపు సెండ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏముంటుంది? ఇటువైపు ఆల్రెడీ గ్రేటర్ నంబర్ ప్లస్ 16,016 ఇటువైపు వస్తే మైనస్ 16,016. It is equal to total 3,45,678. ఇప్పుడు 2g ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 16,016 అటువైపు పోతే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి 3,45,678 ప్లస్ 16,016. సో 6 plus 8 14. 1 plus 1 2 7 9. 0 plus 6 6. 6 plus 5 11. 1 1 2 4 6 3. So 2g equal to 3,61,694. We need greater number only. So ఈ 2 ని అటువైపు పంపిస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇటువైపు వస్తే డివిజన్. 2 తో క్యాన్సిలేషన్. చివర 4 ఉంది కాబట్టి 2 తో ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇలా కొట్టేస్తాము. 2 తో 2 1s are 2, రిమైండర్ 1. నెక్స్ట్ బ్రింగ్ డౌన్ 6, ఇట్ బికమ్ 16. 2 8s are 16. ఇక్కడ 1 ఉంది. 1 అనేది ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2 కాబట్టి కీప్ 0. నెక్స్ట్ బ్రింగ్ డౌన్ 6, దెన్ ఇట్ బికమ్ 16. 2 8s are 16. నెక్స్ట్ 9. 2 4s are 8. Remainder 1, 1 4, it becomes 14, 2 7s are 14. So therefore greater number equal to 1,80,847. 1,80,847 is the answer. 25th question chudandi. Which of the following number is fully divisible by 18?
ఈ క్వశ్చన్ ని మనం ఎలా రాయాలి? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వైజ్ ఉంది. ఏముంది? ఫుల్లీ డివిజిబుల్ బై నంబర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 18. ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. బట్ గివెన్ నంబర్స్. సో ఆప్షన్ ఏ ఏముంది? 4,44,444. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి మనకి 5,55,555. ఆప్షన్ సి 6,66,660. ఆప్షన్ డి 6,66,666. ఇది మన క్వశ్చన్. సో గివెన్ నంబర్స్ లో 18తో ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అయ్యేది. 18 ని మనం 2 ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోడక్ట్ గా రాసుకుంటే ఏం రాయొచ్చు? 2 9s are 18. అంటే ఈ గివెన్ నంబర్స్ లో డివిజిబిలిటీ రూల్ 2 and 9 ఏవి ఫాలో అవుతాయో అవి 18తో డివైడ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 2? లాస్ట్ డిజిట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 2. అంటే ఇప్పుడు మనకి 5 అనేది 2తో డివైడ్ కాదు కదా, కాబట్టి ఆప్షన్ బి మనకి రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 3 కూడా 2తో డివైడ్ అవుతాయి. మరి 9తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 9? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై 9. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై 9 అన్నప్పుడు ఇక్కడ how many 4s are there here? 6 4s. So their sum 6 4s are 24. 24 is not divided by 9. So remove it. Here how many 6s are there? 5 6. 5 6 are 30. 30 also not divided by 9. So option D is the answer. So here 6 6 6 6 are 36. So 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 times కాబట్టి 6 is the 36. 36 is divisible by 9 and 6 also divisible by 2. So this number divisible by 2 and 9. So it is divisible by 18. So option D is our answer. Next 26th question. Which of the following statements is true for 13, 23 and 29? So true statement regarding 13, 23 and 29. This is question. So what are the statement given here? All are prime numbers. All are prime numbers. Is it correct or not? Yes, it is correct. And also all are odd numbers also, but here options odd numbers అనేది లేదు. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంది? ఆల్ ఆర్ కంపోజిట్ నంబర్స్. కంపోజిట్ నంబర్స్ అంటే మనకి మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి, కానీ 13, 23, 29 ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నంబర్స్ కాబట్టి మన ఆప్షన్ ఏ సరిపోతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఆల్ ఆర్ ఈవెన్ నంబర్స్ అన్నాడు. ఈవెన్ నంబర్స్ అంటే లాస్ట్ 2తో డివైడ్ అవ్వాలి, అది కూడా మనకి లేదు. ఆల్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 అన్నాడు. డివిజిబుల్ బై 3 అంటే సమ్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 3, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై 3. సో అది కూడా మనకి వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? 13, 23, 29 ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నంబర్స్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నంబర్స్. So option A is answer. Okay. Next 27th question. So read the question. When 2,04,340 is divided by 17, then quotient obtained is. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో రాస్తే 2,04,340 is divided by 70. Then the quotient obtained is. So what is given here? Dividend given here. What is the dividend? 2,04,340. Divisor is 70. Then what is the quotient? ఇది మనకి అంటే మనం 17తో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సరే మనకి క్వోషంట్ అవుతుంది. సో 17తో డివిజన్ చేద్దాం.
సో 204,340 by 17. మనకి డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ మెథడ్ వచ్చు కాబట్టి మనం దీన్ని ఫాలో అయిపోదాం. 17 ones 17. 20 అనేది 2 అనేది స్మాలర్ దాన్ 17 కాబట్టి we take 2 digits at a time. That is 20. 17 ones are 17. 20 minus 17 అంటే 3. 3 4 అంటే it become 34. 17 twos are 34. Next here, be careful here. 3 only. 3 is less than 17, so keep 0. Next take 4 also, it becomes 34. 17 twos are 34. 0. So this is the quotient. Here exact divisible means remainder 0. So answer is 12,020. That is option D answer. Answer ఏంటి మనకి? Option D answer. Next. Question number 28. First read the question. Shyam got 15 marks more than Raju in an examination, while Anil got 10 marks more than Shyam in the same examination. If their total marks is 400, then how many marks did Anil get? So first, what is the given here? Shyam got 15 marks more than Raju. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? శ్యామ్ వచ్చేసి రాజు కన్నా 15 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అని చెప్పాడు. అంటే శ్యామ్ ఈక్వల్ టు రాజు ప్లస్ 15. దెన్ వైల్ అనిల్ గాట్ 10 మార్క్స్ మోర్ దాన్ శ్యామ్. సో ఇక్కడ అనిల్ అనే ఆయన శ్యామ్ కన్నా 10 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అన్నాడు. ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? దేర్ టోటల్ మార్క్స్ ఈజ్ 400. అంటే ఎవరెవరిది? శ్యాము, రాజు అండ్ అనిల్. టోటల్ మార్క్స్ ఆల్సో గివెన్, దట్ ఈస్ 400. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్? దెన్ హౌ మెనీ మార్క్స్ డిడ్ అనిల్ గెట్? సో అనిల్ మార్క్స్ అడిగారు. ఓకే, ఎలా వస్తుంది అనిల్ మార్క్స్ ఇక్కడ? అంటే ఎవరైతే అడిగారో మనం అందరినీ కూడా ఆ పేరుతో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ చూస్తాం. ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి. అనిల్ ఈక్వల్ టు శ్యామ్ ప్లస్ 10 కదా. ఇప్పుడు మనకి శ్యామ్ మార్క్స్ ఎన్ని అంటే ఈ ప్లస్ 10 వరకు పోతే అనిల్ మైనస్ 10. అంటే శ్యామ్ మార్క్స్ని అనిల్ మార్క్స్తో కంపేర్ చేసుకొని రాసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ శ్యామ్ ఈక్వల్ టు రాజు ప్లస్ 15 కదా. ఇక్కడ శ్యామ్ బదులు నేనేం రాస్తున్నాను? రాజు ప్లస్ 15 రాశాను. ఇటువైపు అనిల్ మైనస్ 10. దీని నుంచి రాజు ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ 15 వరకు పోతే మైనస్ 15. అక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ 10 ఉంది. మైనస్ 10 మైనస్ 15 రెండు కలిపితే మనకి ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 25. ఇప్పుడు ఇలా టోటల్ మార్క్స్ శ్యామ్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? శ్యామ్ అంటే అనిల్ మైనస్ 10. రాజు అంటే అనిల్ మైనస్ 25. అనిల్ మార్క్స్కి ఏనే పెట్టుకున్నా. టోటల్ ఈక్వల్ టు 400. ఎందుకు అనిల్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము అంటే వాళ్ళు ఏం అడిగారు మనల్ని? అనిల్ మార్క్సే అడిగారు కాబట్టి అనిల్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ఏ ఏమవుతుంది? 3a మైనస్ 10 మైనస్ 25. రెండు మైనస్లే కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటే మైనస్ 35 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400. 3a ఈక్వల్ టు 435. 435 మైనస్ 35 ఇటువైపు పోతే మనకి ప్లస్ 35 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి అనిల్ మార్క్స్ రావాలంటే ఈ 3 ఇటువైపు వస్తే డివిజన్ కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. 3 ones are 3. 4 minus 3 1 remainder and 3 bring down 3, it becomes 13. 3 4s are 12. Again remainder 1 1 5, it becomes 15. 3 5s are 15. Therefore Anil got 145 marks. That is option C is the answer. ఇదే క్వశ్చన్ మనం ఆప్షన్ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ 1లో ఏముంది? అనిల్ మార్క్స్ 125 అన్నాడు. ఆప్షన్ మెథడ్లో ఎలా చెక్ చేస్తాము? అనిల్ ఈక్వల్ టు 125 అన్నాడు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెక్ చేద్దాం. అనిల్ 125 అయితే ఇక్కడ మనకి శ్యామ్ ఏమవుతాడు? అనిల్ మైనస్ 10 కదా. అంటే 115.
ఈయనకన్నా 10 మార్క్స్ తక్కువ. అప్పుడు రాజు ఏమవుతాడు? అనిల్ కన్నా 25 మార్క్స్ తక్కువ అంటే 100. ఇప్పుడు మనకి ఈ మూడు యాడ్ చేసినప్పుడు 100 100 100 300 ప్లస్ 25 15 40 340 అవుతుంది టోటల్. కానీ మనకి టోటల్ ఎంత రావాలి? 400 రావాలి. అంటే ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం. 130 అన్నాడు. అనిల్ ఈక్వల్ టు 130 అన్నాడు. అనిల్ 130 అయితే శ్యామ్ ఏమవుతాడు? అనిల్ కన్నా 10 మార్క్స్ తక్కువ కదా. అనిల్ కన్నా 10 మార్క్స్ తక్కువ అంటే 120 అవుతాడు. రాజు ఏమవుతాడు? అనిల్ కన్నా 25 మార్క్స్ తక్కువ అంటే 105. ఇది కూడా మనం టోటల్ యాడ్ చేసినప్పుడు 300 సంథింగ్ అంటే 30 ప్లస్ 20 50 55 దట్ ఈస్ 355 అవుతుంది. సో ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో అనిల్ 145 మార్క్స్ ఉన్నాయి. అనిల్ 145 అంటే శ్యామ్ అనిల్ కన్నా 10 మార్క్స్ తక్కువ దట్ ఈస్ 135. రాజు అనిల్ కన్నా 25 మార్క్స్ తక్కువ దట్ ఈస్ 120. నౌ యాడ్ దెమ్. సో 100 ప్లస్ 100 ప్లస్ 100 300 45 35 45కి 5 యాడ్ చేస్తే 50 50 ప్లస్ 30 80 80 ప్లస్ 20 100. సో 300 ప్లస్ 100 400. సో టోటల్ సరిపోయింది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 145 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ మెథడ్. Next, 29th question. The smallest 6-digit number by using the digits 1, 3, 0, 7. Digits can be repeated. ఇక్కడ మనకి 4 digits only given. That is 1, 3, 0, 7. But they are asking smallest 6-digit number. So digits repetition allowed here. అయితే మనల్ని స్మాలెస్ట్ 6-digit నెంబర్ అడిగినప్పుడు ఇందులో ఉన్న స్మాలెస్ట్ డిజిట్నే మనకి రిపీట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ డిజిట్ ఏముంది? 0. దీన్ని మాత్రమే రిపీట్ చేయొచ్చు. ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయొచ్చు? మనకు కావాల్సింది 6 digits కాబట్టి ఆల్రెడీ 1 టైం తీసుకుంటే 4 digits కవర్ అయిపోతాయి. ఇంకా 2 తక్కువ ఉంటే ఆ 2 బదులు కూడా 2 సున్నాలు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే కదా. 2 zeros అంటే మొత్తాన్ని 0ని 3 టైమ్స్ వాడతాం. సో స్మాలెస్ట్ అన్నప్పుడు మనము స్మాలెస్ట్ నుంచి లార్జెస్ట్ అంటే స్మాలెస్ట్ స్టార్టింగ్ 0 రాయకూడదు కాబట్టి స్టార్టింగ్ 1 రాసి రిమైనింగ్ 3 టైమ్స్ 0. నెక్స్ట్ స్మాలర్ డిజిట్ 3, ఆఫ్టర్ దట్ 7. సో ఆన్సర్ ఈస్ 1,37,000. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. Writing 30,030, 30,330, 30,033 in ascending order. So here 3 numbers given and arrange them in ascending order. That is the question. Okay. So what are the numbers given here? 30,030, 30,330, 30,033. Ascending order. Ascending order means small to big. Small to big. So ascending order given numbers to smallest number 30,030 na 30,033 na. So 30,030. So this number will come first. Then 30,033. After that 30,333. So here option. Which option is correct? That is option B is the perfect answer. So answer B. 31. What is the difference between the largest 6-digit number and the smallest 6-digit number? This is the question. So largest 6-digit number, smallest 6-digit number, difference means minus. This is the
question, short form of the question. Now, what is the largest 6-digit number? So, 6 nines, that is 9,99,999. Smallest 6-digit number, 1 after remaining 5 digits, zeros, that is 1 lakh is the smallest 6-digit number. So, subtraction difference అడిగాడు. So, 9, 9, 9, 9, 9, 8. So, answer is 8,99,999. It is the difference. So, option D is the answer. Question number 32. What is the difference between the smallest 4-digit number and the largest 5-digit number? So, ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? స్మాలెస్ట్ 4-digit number, లార్జెస్ట్ 5-digit number డిఫరెన్స్ అడిగాడు. సో ఇందులో ఏది పెద్దది ఉంటుంది? లార్జెస్ట్ 5-digit number పెద్దది ఉంటుంది, స్మాలెస్ట్ 4-digit number చిన్నది ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా బిగ్గర్ టు స్మాలర్, అంటే లార్జెస్ట్ 5-digit number లోంచి స్మాలెస్ట్ 4-digit number సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. లార్జెస్ట్ 5-digit number ఏంటి? 5 nines, that is 99,999. Smallest 4-digit number is 1 after 3 zeros, that is 1,000. 1,000 అంటే మనం ఎక్కడ రాయాలి? డిఫరెన్స్. సో 9, 9, 9, 8, 9. So answer is 98,999. That is option B is the answer. Question number 33. What is the difference between the largest 4-digit number and the smallest 5-digit number? So question ఏంటి ఇక్కడ? Difference between largest 33 question number. సో లార్జెస్ట్ 4-digit నెంబర్ కి స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇందులో మనకి 5-digit నెంబర్ అనేది బిగ్గర్ కాబట్టి దాంట్లోంచి మనం 4-digit లార్జెస్ట్ అంటే స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ మైనస్ లార్జెస్ట్ 4-digit నెంబర్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. సో మనకి ఏమి ఇక్కడ డిజిట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం జనరల్ గానే చేస్తాం. సో స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ ఇస్ 1 after 4 zeros, that is 10,000. Largest 4-digit number is 4 nines, that is 9,999. Then difference 10 minus 9 1. సో ఇక్కడంతా మనకి ఇక్కడ నుంచి బారోయింగ్ వస్తుంది కాబట్టి అన్ని 9. 9 minus 9 0, 0, 0, 0. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 10,000 minus 9,999 అంటే 1 కదా ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ question number 34. Which of the following numbers is? ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు, ఏంటది? 5005014. దీని యొక్క న్యూమరేషన్ ఫామ్, దట్ ఈస్ నెంబర్ నేమ్ ఇన్ వర్డ్స్ రాయమన్నాడు. అది మనం ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్, ఇండియన్ సిస్టమ్ రెండింటిలో కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లాగే చూస్తాం. 1s, 10s, 100s, 1000s, millions. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? 5 million 5,014. ఈ ఆప్షన్ ఏమైనా మనకు ఉందా? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది? 5,514 ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంది? 5,514 ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ ఉంది. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. ఈ క్వశ్చన్ మనకు 28 క్వశ్చన్ లాగానే. Sita got 10 marks more than Geeta. Sita got 10 marks more than Geeta.
గీత కన్నా 10 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి సీతకి. ఇన్ యూర్ టెస్ట్, ఇన్ ద సేమ్ టెస్ట్ రామ్కలి గాట్ 6 మార్క్స్ మోర్ దాన్ సీత. అదే టెస్ట్లో రామ్కలికి 6 మార్క్స్ మోర్ దాన్ సీత. రామ్కి సీత కన్నా 6 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. ఇఫ్ దే టోటల్ మార్క్స్ ఈజ్ 158, అంటే రామ్, సీత అండ్ గీత ముగ్గురికి కలిపి 158 మార్క్స్. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్? దెన్ ద మార్క్స్ ఆబ్టైన్డ్ బై రామ్కలి. సో రామ్ మార్క్స్ ఎన్ని అని అడిగాడు. సో ఇంతకుముందు మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్ చేసాము, ఆప్షన్ మెథడ్ చేసాము. సో ఆప్షన్ మెథడ్ ట్రై చేద్దాం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది? ఏ ఉంది. ఏ వచ్చేసి 44 ఉంది. రామ్కలి మార్క్స్ 44 అన్నాడు. సో రామ్కలి మార్క్స్ 44 అన్నప్పుడు ఇక్కడ రామ్కలి వచ్చేసి సీత కన్నా 6 మార్క్స్ ఎక్కువ అన్నాడు. అప్పుడు సీత ఏమవుతుంది? రామ్కలి కన్నా 6 మార్క్స్ తక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు సీతకి ఎన్ని వచ్చినట్టు? రామ్కలి కన్నా 6 మార్క్స్ ఎక్కువ కాబట్టి లెస్ అవుతాయి, కాబట్టి 44 - 6 అంటే 38 మార్క్స్. గీత మార్క్స్ సీత కన్నా 10 ఎక్కువ. సీత మార్క్స్ గీత కన్నా 10 ఎక్కువ. అప్పుడు గీత మార్క్స్ సీత కన్నా ఏమవుతుంది? 10 తక్కువ అవుతాయి. అంటే సీత 38 అయితే గీత 28 అవుతుంది, 10 మార్క్స్ లెస్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఏమన్నా మనకి 158 వస్తుందా అంటే 40, 30, 70, ఒక 20, 90. ఇక్కడ మనకి 158 అనేది రాదు, కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఆప్షన్ బిలో రామ్కలికి ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చాడు? 54 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. సో రామ్కలి 54 అయితే సీత ఏమవుతుంది? 54 - 6, దట్ ఈస్ 48. సీతకు 48 అయితే గీతకు ఏమి 10 తక్కువ కదా, అంటే 38. ఇప్పుడు టోటల్ చూడండి, 8, 8, 16, 4, 20. మనం యూనిట్ డిజిట్ చెక్ చేస్తూనే 8 + 8, 16 + 4, 20. మనకి ఇక్కడ 8 రావాలి యూనిట్ డిజిట్. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా మనకి రాంగ్ ఆన్సర్. సో టేక్ ఆప్షన్ సి. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి? 56. రామ్కలి గాట్ 56 మార్క్స్. దెన్ సీత గాట్ 56 - 6, దట్ ఈస్ 50. ఓకే, దెన్ గీత మనకి సీత కన్నా 10 మార్క్స్ తక్కువ కాబట్టి అరౌండ్ 40. ఓకే, యాడ్ చేస్తే మనకి 0 + 0 + 6 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి? యూనిట్ డిజిట్ 8 రావాలి. అంటే ఈ ఆన్సర్ కూడా మనకి రాంగ్ ఆన్సర్. సో మిగిలిన ఆన్సరే మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్? 60. చూద్దాం వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. రామ్కలి 60 అయినప్పుడు సీతకు 60 - 6, దట్ ఈస్ 54. ఎప్పుడు సీత 54 అయితే గీత ఏమవుతుంది? 44. ఇప్పుడు టోటల్ చూడండి, 4 + 4, 8. యూనిట్ డిజిట్ 8 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 4, 5, 9 + 6, 15. సరిపోయింది కదా, టోటల్ 158 ఆల్సో. కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. అర్థమైంది కదా? సో ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కూడా చూద్దామా? చూద్దాం. ఏమి ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది రామ్కలి కాబట్టి అందరినీ కూడా రామ్కలిలోకి మార్చుకుందాం. సో ఇక్కడ రామ్కలి = సీత + 6 కాబట్టి దీని నుంచి సీత = రామ్కలి -6 రాయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ సీత వచ్చేసి రామ్కలి -6 = గీత +10. దీని నుంచి గీత = ఆ +10 కూడా ఏ వారికి వస్తే రామ్కలి -16. ఇప్పుడు అందరినీ రామ్కలిలోకి రాసుకుంటే రామ్కలి, సీత, గీత టోటల్ వచ్చేసి మనకి ఎంత అన్నాడు? 158. సో ఇప్పుడు R + R అంటే RR 3R. -6 - 16 అంటే -22. -22 ఆ వరకు పోతే +22. సో 158కి 22 యాడ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్ 180. దెన్ రామ్ = 3 1s 3 6 18 0, అంటే రామ్ గాట్ 60 మార్క్స్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్
Question number 36. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్? గివెన్ నెంబర్స్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏది అన్నాడు. సో ఫస్ట్ టేక్ ఆప్షన్స్. సో మనల్ని ఏమడిగాడు? స్మాలెస్ట్ నెంబర్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఆప్షన్ ఏ ఏమో 8432, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 8234, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి మనకి 8344 అండ్ ఆప్షన్ 4 వచ్చేసి 8243 ఇవన్నీ. ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ అన్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉండాలి ఆర్డరు? అన్నిట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ చూడండి. ఏది స్మాలెస్ట్? ముందు నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్నిట్లో 4 ఉన్నాయి. తక్కువ డిజిట్స్ ఏది ఉంటే అదే స్మాలెస్ట్. కానీ ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా 4 డిజిట్సే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం డిజిట్స్ నుంచి బేస్ చేసుకొని ఏది స్మాలెస్ట్ అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేయలేము. సో ఇప్పుడు మనము లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఏ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ ఉంటే అది చిన్నది. సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ 8 ఉంది, అన్నిట్లో కూడా 8 ఉంది. కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఉపయోగం లేదు. నెక్స్ట్ 100 ప్లస్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. అంటే స్మాలెస్ట్ ఏంటి? బిలో ఉంది, డిలో ఉంది. 100 ప్లస్ ఏ. ఈ రెండు వాటికన్నా పెద్దవి కాబట్టి ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి రెండు కొట్టేద్దాం. ఇంకా ఇప్పుడు 10th ప్లేస్ చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. సో స్మాలెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి 3 చిన్నది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది, ఇది రాంగ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. Which of the following is true for any natural number n? Greater than represent a larger number and less than represent a smaller number. ఓకే, ఇక్కడ n అనేది ఒక న్యాచురల్ నంబర్ అయితే న్యాచురల్ నంబర్స్ అని మనం వేటిని అంటాము? 1 to infinity. సో అందులో n అనే ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటే ఇందులో ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏది అన్నాడు? n² ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n³ అన్నాడు. సో n వాల్యూ మనం న్యాచురల్ నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి. సపోజ్ 1 తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1² అంటే 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అనేది ఇది రాంగ్ అవుతుంది కదా. అలాగే 2 తీసుకున్నా 2² 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 రాంగ్ కదా. 4 అనేది లెస్ దాన్ 8 అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి తీసుకుందాం. ఆప్షన్ బిలో ఏమి ఇచ్చాడు? n³ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n² అన్నాడు. సో ఇక్కడ n = 2 తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 2³ అంటే 8, 2² అంటే 4. కానీ n = 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అనేది రాంగ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ బి కూడా మనకి రాంగ్ ఆన్సర్. మరి ఆప్షన్ సి తీసుకుందాం. ఆప్షన్ సి ఏం చెప్తున్నాడు? n² ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n³ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. n² n³ ఇందాక మనకు ఈ ఏబీలలోనే మనకి తేలిపోయింది ఇది రాంగ్ అని. కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ డి, n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0నే కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 38. The sum of the largest 5-digit number and the largest 4-digit number. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిది మనకి? 38 క్వశ్చన్. లార్జెస్ట్ 5-digit number and largest 4-digit number sum. Sum means we should add them. So question mark. So largest 5-digit number means 5 9s, that is 99,999. Largest 4-digit number is 9,999. Sum means we get, by adding we get the sum. So 9 plus 9 18, 18 plus 1 19, again 19,
1910. That is 1,09,998. ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? అది మనకి ఆప్షన్ బిలో ఉంది. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. Number 39. What is the smallest 5-digit number by using all digits 0, 9, 8, 5 and 6 where no digit is repeated? సో ఇక్కడ మనకి ఈ డిజిట్స్ని ఉపయోగించి స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ అడిగాడు. ఎలాంటి డిజిట్ కూడా రిపీట్ కాకూడదు అన్నాడు. కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా 5 digitsని యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం డిజిట్స్ని కూడా స్మాల్ టు బిగ్ అరేంజ్ చేయాలి. బట్ జీరోని అయితే స్టార్టింగ్ తీసుకోకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సెకండ్ పొజిషన్. సో ఉన్న వాటిలో 0 ఆఫ్టర్ స్మాలెస్ట్ ఈజ్ 5 కాబట్టి రైట్ ఫస్ట్ 5, then 0, remaining smallest 6, then after 8, after that 9. Answer is 50,689. That is option C is the answer. Next question number 40. Select the largest and smallest number from the following. So ఇక్కడ numbers ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ numbers? 58,019, 25,364, 54,217, 13,007. ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చేసాడు. ఇందులో లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ అన్నీ కూడా 5 digitsే ఉన్నాయి. సో మనకి 10,000 ప్లేస్లో లార్జెస్ట్ ఏది ఉంటే అది, అంటే మనకి ఈ నెంబర్లో లార్జెస్టే ఉంది, ఈ నెంబర్లో కూడా లార్జెస్టే ఉంది. 5 5 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1000 ప్లేస్లో చేస్తే ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది కాబట్టి 8 ఎక్కువ కాబట్టి లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఈస్ 58,019. మరి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? ఉన్న వాటిలో ఈ రెండింటిలో 25,000 13,000. 13,000 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 13,007 ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 41. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయమన్నాడు. సో ఫస్ట్ నెంబర్స్ రాసుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్? 72,156, 65,127, 12,576, 56,721. These are the numbers. So arrange in ascending order. Ascending order. Ascending order means small to big. ఇది క్వశ్చన్. సో ఆర్డర్ స్మాల్ టు బిగ్ అంటే మనం ఇక్కడ చూస్తే అన్నిట్లో కూడా 5 digitsే ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ప్లేస్లో స్మాలెస్ట్ 12,576. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ 56, 65, 72. 56 is the smallest కాబట్టి 56,721. నెక్స్ట్ 65,127. లాస్ట్ 72,156. ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడుంది మనకి? సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ is the correct answer. 42. The numbers of 2-digit prime numbers that are formed from both the prime digits. ఇక్కడ మనం ఏం అడిగాడు? 2-digit prime numbers అడిగాడు. 2-digit prime numbers but both digits prime. But both digits prime. అయితే ఆ 2 digits కూడా ప్రైమ్ అయి ఉండాలా అన్నాడు. సో మనకి 2 digit prime నెంబర్స్లో
11, 13, 17, 19 వస్తాయి. కానీ అందులో 1 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి అది తీసుకోము. నెక్స్ట్ 23, 29. 23 బోత్ డిజిట్స్ ప్రైమ్ నెంబర్, బట్ 29లో 9 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. 29లో 9 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి తీసుకోము. నెక్స్ట్ 31, 37 1 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి 31 తీసుకోము, 37 తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ 4తో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు 4 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి 40తో వచ్చేవి కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 5తో అంటే 53, 59. సో 53లో 5, 3 బోత్ ఆర్ ప్రైమ్, బట్ 59లో 9 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేయము. 60లో వచ్చే దాంట్లో కూడా 6 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేయము. 7తో వచ్చేటప్పుడు 73. 79లో 9 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఆ నెంబర్ కూడా తీసుకోము. నెక్స్ట్ 8తో వచ్చేవి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 90లో కూడా 97లో 9 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి తీసుకోమంటే మనకి బోత్ డిజిట్స్ ప్రైమ్ కావాలంటే అలాంటివి 2 డిజిట్ నెంబర్స్ ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 4 ఉన్నాయి. 4 అంటే మనకి ఆప్షన్ ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ 4 ఉంది. అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇన్ని మనకి మొత్తం 4 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 అనేది ఆప్షన్ డిలో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. 43. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ 11 and 21? సో మనకి 11కి 21కి సంబంధించి ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏది అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఫర్ 11 and 21? ఒక్కసారి చూడండి, 11కి 21కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి? బోత్ ఆర్ ప్రైమ్ నంబర్స్, అలాగే బోత్ ఆర్ ఆడ్ నంబర్స్. ఒక్కసారి 21 ఇస్ ప్రైమా? నో. 21 అనేది మనకి 3 టేబుల్లో ఉంది, 7 టేబుల్లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ప్రైమ్. సో కో ప్రైమ్ కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 తప్ప వేరే లేదు కాబట్టి 11 and 21 కో ప్రైమ్ నంబర్స్ అన్నా కరెక్టే, లేదా 11 and 21 బోత్ ఆర్ ఆడ్ నంబర్స్ అన్నా కూడా కరెక్టే. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటిలో ఏది ఉంది అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ బోత్ ఆర్ ఈవెన్ నంబర్స్, బోత్ ఆర్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ అన్నాడు. 21 మాత్రమే కాంపోజిట్ నెంబర్ కానీ 11 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి అది రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి బోత్ ఆర్ ఈవెన్ అన్నారు, అది రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి బోత్ ఆర్ కో ప్రైమ్ అన్నారు, ఇది కరెక్టే కదా. సో ఆన్సర్ సి రైట్. ఆప్షన్ డి ఏమి ఇచ్చారు? బోత్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అన్నారు. సో 11 అనేది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ డి కూడా రాంగే. మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ 44. The greatest 5-digit number that can be formed by using 7, 2, 4, 8 and 0 when one digit is used only once. ఒక డిజిట్ని ఒక్కసారి మాత్రమే వాడుతూ ఈ డిజిట్స్తో ఏమి ఆ డిజిట్స్? 7, 2, 4, 8, 0. 5 digit గ్రేటెస్ట్ నంబర్ అడిగారు. సో గ్రేటెస్ట్ 5 digit నంబర్. సో గ్రేటెస్ట్ అంటే మనము గ్రేటెస్ట్ టు స్మాల్, బిగ్గర్ టు స్మాలర్ డిజిట్స్ అరేంజ్ చేయాలి. గివెన్ డిజిట్స్లో బిగ్గర్ డిజిట్ 8, ఆఫ్టర్ దట్ 7, ఆఫ్టర్ దట్ 4, 2, 0. ఆన్సర్ ఈస్ 87,420. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 45. Find the greatest number which if 1277 if 1368 is divided, then 3 remains in each case. Find the greatest number which if 1277 and if 1368 is divided, then 3 remains in each case. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి క్వశ్చను? యాక్చువల్గా ఇది HCF LCM రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, బట్ ఇక్కడ మనకి నెంబర్ సిస్టంలో ఇచ్చారు. 1277ని
తర్వాత 1368ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 3 రిమైండ్ మిగులుతుంది, అంటే రిమైండర్ 3 వస్తుంది ఈచ్ కేసులో. ఆ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 3 వస్తుంది, డివైజర్ గ్రేటెస్ట్ డివైజర్ ఆర్ జీసీడి కనుక్కోవాలి. ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 3 రిమైండర్ అన్నాడు కాబట్టి 3ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1277 మైనస్ 3 అంటే 1274. 1368లో -3 పోతే 1365. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. సో డివిజన్ మెథడ్, లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ చేద్దాం. ఫైవ్లో 4 పోతే 1, 16 - 7 9, 91, 1274, 91 ones 91, 6, 91 fours 364. అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 91 అవుతుంది. కానీ మనకు 91 అనే ఆప్షన్ ఎక్కడుంది 45లో? ఆప్షన్ సి ఆన్సర్. కానీ మనం ఏమి హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం చెప్పలేదు కదా ఫస్ట్ టాపిక్లో. మరి ఎలా కవర్ చేయాలి అంటే మనకి ఇదైతే అర్థమవుతుంది, వీటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్, అలా డివైడ్ చేసినప్పుడు 3 రిమైండర్ వస్తుందని చెప్తున్నాడు కాబట్టి డివిజిబిలిటీ రూల్ని బేస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒకటేమో 4 ఉంది, ఒకటి 5 ఉంది, వీటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు మనకి ఆప్షన్ 1 ఏముంది 68 ఉంది. అంటే అవి 68తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి 1274, 1365 ఈ రెండు నెంబర్లు కదా. ఆప్షన్ ఏలో 68 ఉంది. 68 అంటే 17 fours, 17 4 బోత్ ఆర్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్. 17తో 4తో డివైడ్ అయితే ఆ నెంబర్స్ 68తో డివైడ్ అవుతాయి. కానీ ఇది చూస్తే ఈ రెండింటిలో ఏది కూడా 4తో డివైడ్ అవ్వదు. అలాంటప్పుడు ఇది మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి తీసుకుంటే 77, 11, 7, 11తో డివైడ్ కావాలంటే ఆల్టర్నేట్ సమ్ డిఫరెన్స్ 0 కానీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 11 కానీ అన్నాం. అక్కడ 1 7 8 2 4 6, 8 - 6 అంటే 2 వస్తుంది. అంటే అది కూడా 11తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి 77తో డివైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా థర్డ్ ఆప్షన్ సి ఉంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏముంది 91. 91 అంటే మనకి 13తో 7తో డివైడ్ అవ్వాలి. సో మనం డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 7 మనకు తెలుసు. ఏంటి లాస్ట్ డిజిట్ని ఇంటూ 2 చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 4 2s 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 17 - 8 9, 119. 119 అంటే 17 7s 119. ఓకే. అలాగే 1365లో 5ని డబల్ చేస్తే 10, 126. 126 అంటే మనకి 18 7s 126. అంటే 7తో డివైడ్ అవుతుంది. మరి 13తో డివైడ్ అవుతాయా లేవా అంటే 13 9s 117, 117 పోతే 104, 13 8s. ఇక్కడ 13 1s 13 0, 13 5s. అంటే 13తో 7తో రెండింటితో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ మనకి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. 46 క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు? ద వెయిట్ ఆఫ్ రాజేష్ ఈజ్ 5 kg లెస్ దాన్ వెయిట్ ఆఫ్ రామ్. సో రాజేష్ వెయిట్ రామ్ వెయిట్ కన్నా 5 kg లెస్ అన్నాడు, అంటే -5 kg. అండ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ నేహా ఈజ్ 3 kg మోర్ దాన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ రామ్. నేహా వచ్చేసి రామ్ కన్నా 3 kg ఎక్కువ అన్నాడు. ఇంకా ఏమిచ్చాడు? ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 ఈజ్ 103 kg. అంటే రాజ్, రామ్ అండ్ నేహా ముగ్గురు వెయిట్ వచ్చేసి మనకి ఏమన్నాడు? రాజ్, రామ్ అండ్ నేహా
3 members టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి 103 kg అన్నాడు. అయితే వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్ దెన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ రామ్ ఈజ్ అన్నాడు. రామ్ వెయిట్ ఎంత అన్నాడు. ఇది క్వశ్చన్. ఎలా చేయాలి అంటే ఆప్షన్ వైజ్ వెళ్దాం, బెటర్ ఇది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏముంది? ఆప్షన్ ఏలో 34 kg ఉంది. రామ్ ఈక్వల్ టు 34. ఓకే, రామ్ 34 kg అయినప్పుడు రాజ్ ఏమవుతాడు? రామ్ -5 కదా, అంటే 34 - 5. 34 - 5 అంటే 29 kg అవుతుంది. మరి నేహ ఏమవుతుంది? రామ్ + 3 kg అంటే 35 + 34 + 3 అంటే 37 అవుతుంది. మరి వీళ్ళ టోటల్ చూద్దాం. 7, 9, 16, 4, 20. కానీ యూనిట్ డిజిట్ ఇక్కడ ఏం రావాలి? 3 రావాలి. 20 వచ్చిందంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బికి వెళ్దాం. ఆప్షన్ బిలో 38 kg ఉంది. రామ్ 38 kg ఇచ్చాడు. రామ్ 38 అయితే రాజ్ వచ్చేసి 38 - 5 అంటే 33. నేహ వచ్చేసి 38 + 3 41. 1 + 3 4, 4, 8, 12 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి 3 ఉంది, 2 వస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సిలో 33 kg. రామ్ వచ్చేసి 33 kg అన్నాడు. ఓకే, అప్పుడు రాజ్ ఏమవుతాడు? 33 - 5 అంటే 28. నేహ వచ్చేసి 33 + 3 అంటే 36. ఇప్పుడు 6 + 8 14 + 3 17. సో ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంకా మిగిలిన ఆన్సరే మన ఆన్సర్. దట్ ఈస్ 35 kg. రామ్ ఈస్ 35 kg. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి రైటా రాంగా. కానీ ఇంక మనకి ముందు 3 చేసిన దాంట్లో రాలేదు కాబట్టి ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నా కూడా ఒకసారి రీవెరిఫికేషన్ చూద్దాం. 35 మైనస్ రాజ్ వచ్చేసి -5 కదా, 35 - 5 అంటే 30. నేహ 35 + 3 అంటే 38. 8 + 5 13. టోటల్ రామ్, రాజ్ అండ్ నేహ 13 వచ్చింది. 1 3 4 4 3 7 3 10. 103 kg. రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ డి ఆన్సర్. 47. Which is the smallest 5-digit number that can be formed by using any 2 digits twice out of digits 5, 1, 6? ఇక్కడ బాగా క్వశ్చన్ బాగా వినాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ గివెన్ 3 digits ఓన్లీ గివెన్, దట్ ఈస్ 5, 1, 6. బట్ స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ ఆస్కింగ్. స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ ఇక్కడ ఎనీ 2 digits ట్వైస్. ఇక్కడ ఏమైనా సరే 2 digitsని డబల్ టైం ట్వైస్ వాడచ్చు అన్నాడు. అప్పుడు మనకి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి స్మాలెస్ట్ డిజిట్స్నే ట్వైస్ వాడాలి. సో స్మాలెస్ట్ డిజిట్ 5 ఒకటి, దాని తర్వాత 1 ఒకటి, 5 ఒకటి, ఈ రెండింటినే డబల్ టైం వాడాలి. సో స్మాల్ టు బిగ్ కాబట్టి 11, 55, 6. ఆన్సర్ ఈజ్ 11,556. That is option C. Next, 48. The smallest 4-digit number which is fully divisible by 2, 3, 8, 10 is. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. 48లో ఏం అడుగుతున్నాడు? స్మాలెస్ట్ 4-digit number which is divisible by 2, 3, 8, 10. 2, 3, 8, 10 వీటితో డివైడ్ అయ్యే స్మాలెస్ట్ 4-digit నెంబర్. సో డివిజిబిలిటీ రూల్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 1020 ఒకటి ఉంది. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 1060 ఉంది. ఆప్షన్ సి 1080 ఉంది. ఆప్షన్ డి వచ్చేసి 1120 ఉంది. సో స్మాలెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి గివెన్ నెంబర్స్లో స్మాలెస్ట్ ఇది.
సో ఇది 2తో డివైడ్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 + 2 3 కాబట్టి 3తో డివైడ్ అవుతుంది. లాస్ట్ 0 ఉంది కాబట్టి 10తో డివైడ్ అవుతుంది. 8తో డివైడ్ అవుతుందా అంటే డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 8 ఏంటి? లాస్ట్ 3 డిజిట్ నంబర్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ 0 to 0 అంటే దట్ ఈస్ 20. 20 ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ బై 8. సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. దాని తర్వాత మనకు ఉన్న స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 1060. ఇది 2తో డివైడ్ అవుతుంది కానీ 3తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 + 6 ఎంత? 7. 7 ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ బై 3. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత స్మాలెస్ట్ 1080. సో 2తో డివైడ్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 + 8 9 కాబట్టి 3తో డివైడ్ అవుతుంది. అలాగే 3 డిజిట్ నంబర్ దట్ ఈస్ 80. 8తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే, లాస్ట్ 0 ఉంది కాబట్టి 10తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది. సో కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయినాయి కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 49. The product of two numbers is 18.75. If a number is thrice of another number, then the greater number is. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్, ఒక నెంబర్ ఏ అనుకుందాం, ఇంకో నెంబర్ బి అనుకుంటే a into b is given, that is 18.75. వన్ నెంబర్ ఈజ్ thrice the another number అంటే a అనేది 3bకి సమానం, ఈక్వల్. గ్రేటర్ నంబర్ అడిగాడు. ఇప్పుడు a = 3b అన్నప్పుడు ఏ పెద్దదా బి పెద్దదా? ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమని అర్థం? a/b = 3/1 అంటే a 3 యూనిట్స్ ఉంటే b 1 యూనిట్ ఉందని. అప్పుడు బిగ్గర్ ఏదైతుంది? ఏ అవుతుంది. సో మనం కనుక్కోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి? a = క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఏ బదులు ఏం రాయొచ్చు? 3b రాయొచ్చా? 3b into b = 18.75. That is 3b into b, b square = 18.75. 3 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇటువైపు వస్తే డివిజన్ చేస్తుంది. సో క్యాన్సిలేషన్. 3 6 18.3235. b square = 625. దెన్ b = 25 స్క్వేరే కదా 625. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రూట్ కట్టినప్పుడు మనకి ఒక డిజిట్, అందులో హాఫ్ అంటే 1 డిజిట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ పెడతాం అంటే b = 2.5. కానీ మనల్ని అడిగింది ఏ కదా, గ్రేటర్ నంబర్ కదా. గ్రేటర్ నంబర్ a = 3 into b కాబట్టి 3 into 2.5. దట్ ఈస్ 3 5 15 6 1 7. సో 7.5. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ D is the answer. Last question. The quotient obtained by dividing 76,076 by 13 is. So 76,076 ని 13తో డివైడ్ చేస్తే కోషంట్ ఏమి అని అడిగాడు. అంటే మనం డివిజన్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిలేషన్ మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి 13తో 76 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది మనకి? 13 5 65, 13 6 78. 78 is greater than 76. So 13 ones only, 13 5s only. 65. 76 minus 65 అంటే 11. Then add 0, that is 110. 110 13 8s 104. Then 67. 67 13 5s 13 2s. That is 5852 is the quotient. That is answer option B. సో అర్థమైనాయి కదా, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.